شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم والأذكار وما صليناه على نبيك المختار في هذه الساعة المباركة. منا هدية واصلة وبركة شاملة نهدي ذلك ونقدمه إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأرواح جميع أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الأرواح أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ومن جميع ساداتنا علي بعلوي. وثم إلى روح من كانت القراءة والتهليل ها هنا بسببه وتلون القرآن العظيم ومن أجله. عبدك الفقير المرحوم السلطان شريف أبو بكر ابن المرحوم سلطان محمود. اللهم اجعله فكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار فداء له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وابره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. ثم الأرواح والدينا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتخشاهم من رحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعند درجات في الجنة. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Amin 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 ya Allah. Subhanakallahumma wa ta'ala. Assalamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dua perkara. Tadi kita ziarah Pak Sumit tapi tak dapat masuk, dia taruh depan pintu, tak boleh terima tetamu. Saya teringat Habib Ali bin Ja'far Al-Indrus ketika tengah sakitnya dulu, dia minta orang datang ziarah dia hari-hari, kemudian dia minta ziarah dia lepas asar saja. Kita saja orang datang suka, ini pula orang wali-wali, dia lagi suka, tapi pasal dia uzur. Bermakna dia punya uzur tu tak dapat dia nak layan tamu. Betul. Dia punya berat hati tu Tuhan saja mengetahui. Kemudian Habib Ali minta orang tak datang sama dia selang-selang hari. Kemudian apabila dia dah sakit, ada yang hari-hari dia tak dapat terima tamu. Kemudian dia kata tak dapat terima tamu, cucu dia bilang tak dapat terima tamu. Dia dalam bilik, orang cakap kat luar dalam kereta dia dengar. Sampai hati mereka cakap, apa ni orang wali, orang datang pun tak nak ziarah, jangan. Betul. Kita dapat tengok muka dia tu saja dah, dapat tengok pintu rumah dia tu saja dah cukup baguslah. Sampai hati dia cakap begitu, aku nak terima tamu, aku sakit. Itu terbukti kita punya cinta Pak Sumit. Kita nak ziarah dia selalu time itu, kalau kita ziarah dia mesti nak jumpa dia tu, bukan bermakna kita nak jumpa dia, kita nak minta dilayan oleh dia. Nafsu. Nafsu kita nak minta dilayan oleh dia. Jadi kita boleh cerita kawan kita, Pak Su layan aku, Pak Su gini. Tidak. Kita pergi, kita menghadap walaupun kita diusir sekalipun, tapi tak diusir. Pergi Pak Su uzur. Kita dapat ziarah dia tu dengan husnuzan, kita ziarah. Dapat masuk alhamdulillah, tak dapat masuk pun alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah. Itu satu perkara, kita ziarah Pak Sumit. Teruskan ziarah juga dah di luar, tengok notis masih taruh, dah balik sudah. Tengok notis dah diangkat, Pak Su panggil, mai sini. Masuk, sudah alhamdulillah. Tadi saya tak kasih tahu saya datang sini pasal bulan puasa, saya tergerak hati nak datang. Tahun lepas bulan puasa saya datang. Tahun ini nak datang tapi PKP tak dapat datang. Kemudian dah lepas hari raya saya ada medical check up di KL. Terus bikin acara di KL 2-3 hari 2 malam. Bilang bila aku nak pergi Kedah lagi. Sekali minggu lepas gitu, mimpi Pak Sumit, hang main sini. Oi, dah kena datang lah. Habis kita datang, tapi tadi tak dapat datang. Sekali habis usuk ketuk pintu, seorang perempuan dalam bilang, Pak Su bilang minta maaf tak dapat layan. Kirim salam Ustaz Abu Zakir, bilang Pak Su tak dapat jumpa. Dia tahu kita datang. Dia tahu datang, tak ada orang kasih tahu, tak ada bilang apa sama dia. Dia tahu kita tak boleh sebut nama kita lagi Pak Sumit ni. Subhanallah, itu aja kita dah besar hati dah. Itu satu perkara. Satu perkara saya nak sebut. Saya suka tengok orang pakai baju-baju Melayu ni. Kita di Batu Pahat setiap awal bulan kita ada maulid bulanan di Masjid UTHM. Saya minta kepada yang hadirin datang semua pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu samping songkok hitam semua begitu gini. Pasal apa? Satu, baju Melayu kita tidak salah hukum. Tidak menyalahi hukum, tertib, rapi, tutup aurat semuanya tu, itu satu. Satu lagi baju Melayu kita pakai takkan nak suruh Cina kalian pakai. Kita kena pakai. Satu lagi untuk patah ego. Yang nama aku tak ada, aku Pak Haji serban dah 13 tahun tak tinggal, serban jubah je. Buka. Yang nama aku pakai t-shirt, pakai cap pun tak ada masalah. Nabi pernah sekali-sekali datang jalan tak pakai serban, pakai songkok aje. Nabi pernah sekali-sekali jalan tak pakai songkok pun jalan begitu sahaja. Itu pematah ego namanya. Pematah ego namanya, ya. Satu lagi khususnya yang ustaz-ustaz. Satu ustaz dan nama jadi ustaz aja tak kenal baju Melayu. Tak bagus. Begitu. Satu lagi saya nak pesan orang pakai tanjak. Kita zaman dulu orang pakai Melayu pakai tanjak begini. Tapi sekarang time dah tak ada lagi. Kita dah akhir zaman. Kita kena ubah sikit. Kalau kita pakai tanjak kena ubah sedikit. Tanjak dan sunnah kena gabung. Itu yang orang Melayu bilang adat dikelik, syarat dijunjung. Ya, adat dikelik, syarat dijunjung. Nabi pernah sebut perbezaan antara kami dengan orang musyrikin ialah serban ama'im faugah kalan suah. Serban atas songkok kufiah. Jadi perbezaan kita yang tak pakai serban, tak pakai songkok tu siapa? Serban kita mesti ada songkok. Yang pakai serban tak pakai songkok termasuk serban menggali. Termasuk serban kelik. Termasuk apa? Tanjak Melayu. Tak ada songkok. Jadi kalau nakkan keluar daripada hadis itu, pakai songkok kecil dalam. Songkok hitam, pakai kopiah dulu. Songkok hitam kecil jadilah, tak payah songkok-songkok besar. Songkok kopiah, songkok tipis saja tu, pakai tanjak dah dapat fadilat serban. Kain-kain lilit juga namanya. Dah dapat fadilat serban. Begitu. Pakai baju Melayu tak ada masalah apa semua. Pakai lillahi ta'ala. Dan kita orang Melayu sangat peranan besar sampai akhir zaman. Nanti petang maulid kita cerita tentang orang-orang Melayu semua gitu ya. Nanti Imam Mahdi kan akan keluar. Sebelum Imam Mahdi keluar,
sebelumnya. Sebab itu kita tengok daripada Ramadan lepas sampai hari ini ya, masih setiap hari 3-4 orang, 10 orang, 15 ulama yang besar-besar tau. Betul. Mufti Hadramaut kita meninggal, Mufti Mukalla kita meninggal. Apa di Syria syekh-syekh besar meninggal, di Mesir syekh-syekh besar meninggal. Apa Tuan Guru Ismail Kamus kita meninggal. Semua yang besar-besar, ada baba-baba meninggal, kiai-kiai meninggal, semua top-top meninggal. Memang Allah Ta'ala padamkanlah. Memang Allah Ta'ala janjikan. Pasal apa new episode dah nak mula. Tetapi kita sekarang ni semua kita ni dalam status apa tahu, anak ayam kehilangan ibu. Maka kita ni sekarang tengah dalam status keadaan kita sedang menunggu. Pasti Allah akan terbitkan satu pemimpin bagi kita. Sebab Mahdi pasti akan datang kan. Ketika Mahdi datang, pasti masih ada orang beriman, orang yang taat yang akan menyokong dia. Sementara sebelum datang Mahdi akan berlaku rosak, akan berlaku macam-macam. Tapi ada golongan yang selamat, ada golongan yang okey, ada golongan yang Mahdi keluar terus join Mahdi. Siapa yang preparekan grup ini supaya sampai Mahdi datang mereka betul-betul lah bersedia? Siapa ada? Pasti ada. Pasti ada, dan setiap kaum nanti ada bangsa, ada ketuanya. Di kalangan orang Pakistan mungkin ada, Turki mungkin ada, dan di kalangan orang Melayu pasti ada. Siapa dia pemimpinnya? Kita tak tahu. Kita sekarang semua tunggu. Pokoknya setiap daripada kita, siapa yang mimpin sekarang kena lepaskan pimpinan anda. Sebab anda kalau rasa aku ni ketua, aku ni chief, aku ni gini, tak ada mana kita nak dipimpin nanti. Habis. Sebab di bawah kepimpinan sangat penting. Tak ada ke bawah kepimpinan, sesat punya. Di bawah kepimpinan, di bawah tampuk pemerintahan sangat penting. Pada ketika itu tak ada lain Mahdi ataupun Dajjal. Maka lepaskan. Tapi bukan bermakna kita bilang jangan mimpin masyarakat. Mimpin, mengajar, bimbing, buka kuliah. Tapi bukan aku pemimpin mereka. Aku hanya bikin apa yang patut sahaja. Bukan aku pemimpin mereka. Bahkan kita tunggu siapa di kalangan kawan kita, di kalangan anak murid kita, di kalangan budak suruhan kita. Rupanya kau pemimpin. Marhaba, ahlan wa sahlan. Pasti ada satu, Allah Ta'ala tak akan biarkan kita begitu saja. Khususnya bangsa Melayu kita dengan peranan besar kita, pasti ada. Sekarang kita tengah punya status, ialah status apa? Lepaskan semua kepimpinan kita. Dan menunggu dan lihat siapa agak yang boleh lead kita. Siapa yang boleh bilang, ini betul, ini tak elok, ini patut, ini jangan, ini bahaya, ini silakan. Pasti ada yang akan pandu kita dan guide kita. Hanya sekarang tengah buka pintu mata hati kita. Pasang radar, tengok. Nanti dalam satu kaum nanti ada satu pemimpinnya yang akan terbit. Satu kaum pasti ada satu yang akan terbit. Itulah Alhamdulillah. Syukur. Ini depan saya ada bunga. Saya teringat kita kalau tabur bunga atas kubur hukumnya makruh. Sebab kita masuk dalam menghias kubur. Air boleh. Tapi air bila? Waktu pengkebumian. Nak boleh bawa air 300 tahun dulu, bukan sekarang. Begitu untuk tanah dia gempi. Kalau di Hadramaut bawa air bukan satu kendi, 3 baldi. Tanah dia jadi gempi. Lepas tu dah tak ada lagi. Kita sini bawa bunga makruh. Tapi kalau kat makam-makam Habib Nur semua tu orang taruh bunga, kita tak halang. Kenapa? Orang yang bawa, bukan kita yang taruh. Tapi kalau makam Habib Nur, kalau saya datang situ, ada bunga, bunganya kita bukan kasih taruh kat makamnya, kita bagi orang yang datang. Mari kita bagi semua kawan-kawan kita biar semua dapat berkat sama. Habib Nur suka bagi orang bunga. Lepas tu kat makam Habib Nur kita tanam pokok bunga kenanga, bunga cempaka, bunga Melayu semua. Orang datang kita bagi. Ini kita dapat bunga daripada Tok Syekh kita ini, kita dapat bunga Syarif Abu Bakar. Ambil, bawa balik sampai Batu Pahat. Kasih orang rumah, kan semua tak bawa orang rumah. Bukti awak datang tak kahwin lain. Bunga tetap kasih sama dia. Saya nak kena bukti dulu. Isteri dua. Dia 2 isteri. Nak lagi, mana tahu dapat lagi. Tak payah. Tolong bagikan kawan-kawan kita. Air nanti kita bawa kat majlis maulid, kita minum ramai-ramai. Kita dah bacakan Yasin apa semua tadi. InsyaAllah. Bismillah, mari kita berangkat. Alhamdulillah. Kalau dah takkanlah Allah Ta'ala tak hantarkan kita pemimpin yang hidup. Itu maksud niatnya. Itu maksud niat kita datang. Syekh ni ahli keluarga nak berjumpa. Saya boleh. Keluarga dah